Uluvaithale is a one-day seminar to help both the farmers and the non-farmers to taste the appetizer of successful farming. A seminar which promises to delight the participants with success stories of new generation farmers who have innovated new methods of farming on various topics and various types. Started in 2017, today is the 7th edition of Uluvaithale. We started this when our past president, Mrs. Vanitha Mohan, was the president in 2017. We have great pleasure to Extra International Foundation for being with us today to inaugurate this important seminar, sparing his valuable time and traveling all the way from Chennai. Thank you, sir. I also welcome my colleagues and past presidents, members of the chamber and all participants of this seminar. In order to make this seminar more lively and to make it successful, to talk to us on various topics. R. Chitra, Associate Professor, Horticultural College and Research Institute, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore, will address on tamarind cultivation in drought-prone areas. Agriculture College and Research Institute, Tamil Nadu Agriculture University, Madurai, will address on Kudakka Kapuli, a drought-resistant wealth crop. Dr. S.R. Thannamal, Program Manager, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, Coimbatore, will address an introduction for the evolving landscape of sustainable dairy practices and critical success factors for long-term viability. Dr. Rajendran, scientist at ICAR, National Institute of Animal Nutrition and Psychology, Bangalore, will address on insights into balanced feeding strategies and nutrition requirements and timing to ensure optimal animal health and milk yield. Dr. Karpsami, Manager, Animal Breeding Group, National Dairy Development Board, Gujarat, will address on breeding techniques, genetic selection, and reproductive management for boosting productivity sustainability. I extend a warm welcome to all our above speakers who have made it possible to be with us today, leaving aside all of their other commitments. It is my great pleasure to welcome all members of the press and electronic media who have assembled here today to give wide publicity for this event in their esteemed newspapers. I appreciate the support and services extended by our Vice President, Sri C. Dorraj, Sri S. Natarajan, Honorary Secretary N. Pradeep, and our Treasurer, Mr. Kailash, and all the other committee members of Uluvaithale. Particularly Sri N. Manisundar, our mentor in all Uluvaithale seminar subjects always. Without their coordination, this seminar would not have been a great success. I sincerely thank for the support of our sponsors, Messrs. CRI Pumps, Messrs. Aquasub Engineering, Messrs. Pricol Limited, Messrs. Silver Crown Metal Coatings, Messrs. Patwari Metals and Forge, Messrs. Veera Masati Text Fabs Private Limited, and Messrs. Avon Chips. I extend my heartiest thanks and gratitude to them. I thank the management of KCT Educational Institutions for their support in arranging faculties for this seminar. I thank the President of Codicea and President of Agri-Intex and all other officials from Codicea for sparing this venue with all the latest amenities. With these few words, I welcome all of you for the 7th edition of Uluvaithale. Thank you. வரவேற்புரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. விழா சான்றோர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு. இன்றைய நிகழ்வின் முதன்மை விருந்தினர் எக்ஸ்னோரா பன்னாட்டு மையத்தினுடைய தலைவர் திரு செந்தூர் பாரி ஐயா அவர்களுக்கு, கோயம்புத்தூர் இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையினுடைய தலைவர் திரு ராஜேஷ் வி லுந்த் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். நன்றி. தொடர்ந்து கொடிசியா வணிக மையங்களுடைய தலைவர் திரு கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களுக்கு, தொழில் வர்த்தக சபையினுடைய துணைத் தலைவர் திரு துரைராஜ் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள். தொடர்ந்து உழவேத்தலை அமைப்பினுடைய திரு மணி சுந்தரையா அவர்களுக்கு தொழில் வர்த்தக சபை துணைத் தலைவர் திரு நடராஜன் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு செய்து மகிழ்கின்றார்கள்.
சிறப்பு செய்தோருக்கும் சிறப்பினை ஏற்றோருக்கும் எங்கள் அன்பார்ந்த நன்றி. வேளாண் அறிவு பகிர்வு, புதுமை நோக்கிலான வேளாண் மேம்பாடுகளை மையமாக கொண்டு 7வது ஒரு நாள் வேளாண் கருத்தரங்கமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த உழவே தலையினுடைய உயர்வுகளை விளக்க உழவே தலை அமைப்பினுடைய மதிப்பீட்டாளர் திரு மணி சுந்தரையா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இந்த அருமையான உழவே தலை 7 நிகழ்ச்சியின் முதன்மை விருந்தினர் திரு செந்தூர் பாரி அவர்களே, இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையின் தலைவர் திரு ராஜேஷ் லுந்த் அவர்களே, கொடிஷியா தலைவர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்களே, ஹானரி செக்ரட்டரி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் திரு பிரதீப் அவர்களே, துணைத் தலைவர்கள் திரு நடராஜ் திரு துரைராஜ் அவர்களே, 7வது முறையாக இந்த உழவே தலை கருத்தரங்கு நடக்குது. வனிதா மோகன் மேடம் இருக்கும்போது இந்த உழவே தலை இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை இப்படி ஒரு கருத்தரங்கு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் வேளாண் மக்களுக்கு பயனுள்ள கரு எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு குழுவாக உட்காந்து விவாதிப்போம், என்ன டாபிக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி பல்வேறு கடந்த 6 வருடங்களில் பல்வேறு தலைப்புகளை கருவாக வச்சு இந்த உழவே தலை நடந்திருக்கு. இந்த வருஷம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பல்வேறு தலைப்புகளை பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதில் சேஃப்ரான் விவசாயம் பற்றி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதில் வேம்பு பற்றி ஒரு டாபிக் வந்தது. அப்போ திரு சசிகுமார் பேச இருக்காங்க. அவர்கிட்ட பேசும்போது எங்களுக்கு என்ன ஒரு தட்டுப்பட்டுச்சுன்னா, தோப்பு விவசாயமாக நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தது தென்னை பாக்கு அதிகமாக. ஏன் அதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா, அது அவ்வளோ லேபர் இன்டென்சிவ் இல்லை. அதனால் லேபர் ப்ராப்ளம், அதிக வேலையாட்கள் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. ஒரு தோப்பாக வளர்த்துட்டோம்னா ஒரு நிரந்தர வருமானம் பார்க்குற ஒரு பயிராக இருக்கிறதுனால நம்ம தென்னையும் பாக்கும் அதிகமாக பயிரிடப்படுது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது அதிக நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுற 2 பயிர்களாக இருக்குது. நிறைய மழைப்பொழிவு இருக்கிற இடங்களில் அது பரவாயில்ல. மழைப்பொழிவுகள் கம்மியாக இருக்கிற வறட்சியில் இருக்கிற இடங்களில் தென்னை பார்க்க இவ்வளவு அதிகமாக பயிரிடுற அளவுக்கு தமிழ்நாட்டோட நீர்வளம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தம். அப்படி பார்த்துட்டு வரும்போது அவர் சசிகுமார் சொன்னார், வேம்பு தென்னைக்கு விட லாபகரமாக இருக்கிற மாதிரி சூழ்நிலைகள் உருவாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தார். அப்போது வேம்பு மட்டும் இல்லை, இலுப்பேன் புங்கன் பற்றி கூட கொஞ்சம் நான் பேசுகிறேங்க அப்படின்னார் அவர். அப்போது சாலையோரங்களில் இருந்த மரங்கள், கட்டுத்தாரையில் இருந்த மரங்கள், காட்டில் இருந்த மரங்கள்லேருந்து வர்ற பழங்களை சேகரிச்சுட்டு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அதில் 2 விஷயம் நடந்திருக்கு. ஒன்று, சாலையோர மரங்கள் குறைஞ்சிருச்சு. 2வது, சேகரிக்கிற லேபரை விட வேலைக்கு போகிறது கூடுதல் கூலியை தர்றதுனால சேகரிக்கிறவங்களுக்கு வயபிளாக இல்லை. இங்கே ஒரு மரம், அங்கே ஒரு மரம், இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் மண்ணில் விழுந்ததை போய் சேகரிக்கிறது வயபிளாக இல்லாத காலகட்டத்தை நோக்கி வருது. அப்போ இது என்ன விளையுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தோப்பாக வேம்பை வளர்த்துனா தென்னையை விட லாபம் வர்ற மாதிரி ஒரு கணக்கை சொன்னாங்க. அந்த வேப்பன் கொட்டை, வேப்ப எண்ணெய், வேப்பம் புண்ணாக்குக்கெல்லாம் இருக்கிற வேலை கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்குது. ஒரு தரம் திடீர்னு ஏறி அது நம்மளுக்கு ஒரு லாபம் வர்ற மாதிரி இல்லை, கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொன்னார். கூடவே இலுப்பனையும் புங்கனையும் அவர் தொட்டனால, இது மாதிரி நிறைய மரப்பயிர்கள் தோப்பாக வளர்க்குற சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகுதோ அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு. அப்போ என்ன முடிவு பண்ணோம்னா, நாங்கள் குழுவில் இது மாதிரியான மரங்களையே கண்டுபிடிச்சி ஒரு காலை அமர்வோட கருவாக வைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். அப்போ அப்படியான தேடலில் பாலமோகன் சார்கிட்ட பேசினோம். அவர் ரொம்ப அருமையான தலைப்பு, என்னால் ஆத்மார்த்தமாக கொடுக்காப்புளி பேச முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் சித்ரா மேடம்கிட்ட பேசினோம். அவங்க புலியினுடைய பொட்டன்ஷியலை பற்றி சொன்னாங்க. இது எல்லாமே ஒன்று தோப்பு விவசாயத்துக்கான வாய்ப்புகள், இன்னொன்று இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் ரெயின்ஃபெட் மானாவாரியாகவே இது வளரக்கூடியதுனால ஒரு இந்திய தொழில் வர்த்தக சபை மாதிரி ஒரு அமைப்பு வேளாண் கருத்தரங்கில் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது மிக பொறுப்புள்ள ஒரு வேலையாக இருக்கும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த தலைப்பை முதன்மை அமர்வில், காலை அமர்வில் கருவாக உருவாச்சு. அப்புறம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். திரு சரவணன் குமரகுரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா
இந்தியா பூரா அவங்க ட்ராவல் பண்ணி கறவை மாடு வளர்ப்பில் நம்ம பகுதி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வேளாண் மக்கள் எல்லார் வீட்லேயும் எல்லார் தோட்டத்துலேயும் கறவை மாடுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ ஆக்டிவிட்டி. வாரம் பணம் வரும், டெய்லி பணம் வரும். இந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஒரு விவசாயிக்கு தெரியும் எவ்வளவு இன்றியமையாதது அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் அவங்க கர்நாடகா, ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி மாநிலங்களுக்கு போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அந்த விவசாயிட்டிருந்து கற்றுக்க வாய்ப்பு நிறையா இருக்குதுங்கிறத சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா, அந்த பண்ணை வடிவமைப்பு, ஒரு கறவை மாடு வளர்க்குற பண்ணை வடிவமைப்பில் ஆரம்பித்து ஊட்டச்சத்தை மேனேஜ் பண்ணுறது, அதை இனப்பெருக்கம் பண்ணுறது, இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நிறைய கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்து சொன்னாங்க. அப்போ அதற்கான வல்லுநர்களை 3 அமர்வுகளாக தலைவர் அவர்கள் சொன்னாங்க யார் யார் பேச போகிறாங்கன்ட்டு. ஸோ 3 அமர்வுகளில் முதல்ல வந்து ஒரு லாபகரமான கறவை மாடு வளர்ப்புக்கான திட்டமிடல், பண்ணை வடிவமைப்பு பற்றி ஒருத்தரும், அடுத்தது வந்து ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை பற்றியும், அப்புறம் இனப்பெருக்கம் பற்றியும் பேச இருக்காங்க. ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமையும்னு நினைக்கிறேன். வேளாண் மக்களும் வந்திருக்கீங்க, மாணவர்கள் நிறையா பார்க்குறோம். ஒரு ரொம்ப முக்கியமான உளவேத்தலை செமினார்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா நிலத்தடி நீரை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாமல் ஒரு பேரன் லேண்டு, வளமில்லாத மண்ணில் கூட மரங்களை வளர்க்குற சாத்தியக்கூறுகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நானும் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன் இதை ஸ்பீக்கர்ஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுக்க. இந்த வாய்ப்பை, இந்த உளவேத்தலை ஒருங்கிணைக்கிற வாய்ப்பை அழைத்த சேம்பருக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ், வேளாண் மக்கள், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வணக்கம். உழவேத்தலையின் உயர்வுகளை எடுத்துரைத்த திரு மணிசுந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. தொடர்ந்து நம்முடைய முதன்மை விருந்தினர் அவர்கள் உரை வழங்க இருக்கின்றார். உரைப்பதற்கு முன்னால் நாம் காணொளியாக ஒரு சில செய்திகளை கண்டு தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். இதோ நம்முடைய கண்களுக்கும் கருத்துக்கும் காணொளி. Founded 35 years ago by the visionary Dr. M.B. Nirmal, Ex-Nora is dedicated to creating sustainable ecosystems and empowering individuals to lead transformative change. Today, under the dynamic leadership of President Mr. S. Senthur Pari, our mission continues to flourish through impactful initiatives that touch lives and protect the environment. Our excavator rental-free program is revolutionizing environmental restoration. By providing free access to heavy machinery, we empower communities to rejuvenate water bodies, over 100 revitalized to date. This collaborative effort fosters a sense of ownership, ensuring these restored ecosystems thrive for generations. Education is a cornerstone of Ex-Nora's vision. In Tamil Nadu, we've transformed the infrastructure of over 30 government schools in just 2 years, building classrooms, midday meal centers, and sanitation facilities with special attention to supporting girls' education. Our introduction of digital classrooms equips students with tools for 21st century learning, reshaping their futures and their communities. From barren lands to thriving eco-parks, our afforestation projects in Perungudi and Thirumulai Voyil are symbols of hope and resilience. At the core of these efforts is Team Green, a passionate group of volunteers who have dedicated over 1,625 consecutive days to planting, pruning, and cleaning, showcasing the relentless spirit of environmental stewardship. Through skill-building programs like nursery management, mat weaving, and RE embroidery, Ex-Nora empowers women to achieve economic independence and personal growth. These initiatives blend tradition with innovation, fostering entrepreneurship and self-reliance. Together, Ex-Nora International Foundation embodies the power of collective action. From restoring water bodies to transforming schools and greening communities, our journey proves that change begins with us. Be part of this incredible transformation. Let's build
a greener, brighter future, one tree, one water body, and one community at a time. தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த உழவே தலை 7வது எபிசோட்னு சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன்ல. வருஷம் 7 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதில் சிறப்பு விருந்தினர்னா எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம். பரவாயில்ல, நாம் செய்கிற வேலைக்கு நான் பொதுவாக சொல்வது, நான் பேச்சாளர் நல்ல செயல்படுபவன். அதுக்கு தான் முன்னாடி சொன்னேன், நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை போட்டுட்டா நல்லா இருக்கும்னா. படம் நிறைய பேசும். இன்றைக்கி சினிமாவின் வெற்றி என்பதை படமாக பார்ப்பதால் தான். அதனால தான் நான் சொன்ன படமாக இருக்கட்டும், என்ன வேலை செய்வேன். நாங்கள் எக்ஸ்னோராவில் ஒரு பாலிசி வச்சுருக்கோம், வேலை செய்பவர்கள் தான் பேசணும். டோன்ட் ப்ரீச், ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஷனர் பேசலாம். அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி விவசாயம், இன்றைக்கி இந்தியாவை பொறுத்தளவில் 65% மக்கள் இன்றைக்கி விவசாயத்தில் இருக்கிறோன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், இருக்கிறாங்க. நான் விவசாய குடும்பம்தான். நான் சொல்வது, நான் விவசாயம் செய்யாத விவசாயி என்று. ஒரு 100 ஏக்கருக்கு மேலே டெல்டாவில் விவசாயத்துக்குன்னு நிலம் வச்சுருக்கிறோம். அண்ணன் பார்க்குறாரு. ஆனால் நான் வேலை தேடி சென்னைக்கு போயிட்டேன். அப்போ 100 ஏக்கர் வைத்திருக்க விவசாயியால் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை, அதை ஒரு சஸ்டைனபிளாக பண்ண முடியலை அப்படின்னா, இந்தியாவில் 85% விவசாயிகள் 2 ஹெக்டேருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்திருப்பவர்கள். அப்போ அவர்களால் எப்படி அந்த விவசாயத்தை மிக சிறப்பாக எடுத்து செல்ல முடியும் என்கிற ஒரு கேள்வி. அடுத்தது, இன்றைக்கி ஆர்கானிக்கில் பண்ணுறதா இல்லை கெமிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி விவசாயம் செய்கிறதா? ஆனால் இந்த மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு இடையில் இந்த விவசாயிகளை தள்ளி இருக்கிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் பேராசிரியர்களே சொல்கிறாங்க. இன்னும் சொன்னால், நான் சமீபத்தில் ஒரு ஹைதராபாத் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பேராசிரியரோட ஒரு உரை கேட்டேன். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இன்றைக்கி இந்தியாவில் 66 அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. விவசாயம் செய்யாத இருவரும், பேராசிரியர்களும் விவசாயம் செய்வதில்லை, மாணவர்களும் விவசாயம் செய்வதில்லை, நாங்கள் இருவரும் தான் கூடி இந்தியாவின் விவசாயத்தை பற்றி விவாதிக்கிறோம் என்று அவர் பேராசிரியர் சொல்கிறார். இப்போ இந்த நிலைமையில் ஒரு கஷ்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு எப்படி ஒரு இந்த இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு தளம் இது. உங்கள் தொழிலில் இருக்கிற 1000 பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியவர்கள் நீங்கள். அப்படி இருக்க எப்படி விவசாயம் குறித்து நீங்கள் சிந்தித்தீர்கள்? நான் சொல்வது எப்பொழுதுமே இந்த கொங்கு மண்டலம், நான் சொல்கிற எல்லா ஊரையும் சேர்த்து, நீங்கள் நாட்டில் எப்பொழுதுமே முன்னோடி. உலகம் எப்பொழுதும் சமமாக இருப்பதில்லை, மாநிலமும் சமமாக இருப்பதில்லை. அந்த மாநிலத்திற்கான வழிகாட்டியாக கொங்கு மண்டலம் எல்லா நாளும் திகழ்கிறது என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி உறுதி செய்திருக்கிறது. இந்த தலைவர் அவர்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. அவர்கிட்ட கேட்டேன், இப்படி ஒரு நீங்கள் ஏன் விவசாயத்தை பற்றி முன்னெடுத்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு. அம்மா அவர்கள், அதாவது எல்லோரும் அவங்கள அக்காம்பாங்க, நான் அம்மாம்பேன். தாய்மை எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது, உங்களுக்கும் இருக்குது. ஆண் பெண் குழந்தை வித்தியாசம், ஒரு குழந்தைகிட்ட கூட ஒரு தாய்மை இருக்குது. நான் அவரிடம் இருக்கிற தாய்மையை பார்ப்பதால் அவரை அம்மா என்று தான் எப்பொழுதும் அழைப்பேன். ஏன்னா அவரும் ஒரு மிக பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு. அவரோட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பிரச்சனையும் 1000. அதை விடுத்து இங்கே நீர்நிலை சிறு துளி, பேர் தான் சின்னது, செய்கிற வேலையெல்லாம் பிரமாதம். ஏன்னா சென்னையில் இப்போ நாங்கள் பொழுதுனைக்கு இது மாதிரி கூட்டமாக போகிறோம். ஆனால் அவர் எந்த கூட்டத்துக்கும் வர்றதில்லை. அவரோட படத்தை கார்ப்பரேஷனில் போட்டு காமிக்கிறாங்க. சென்னையில் இருக்கிற நீர்நிலையை சிறுதுளி மீட்டெடுத்திருக்கிறது என்பதற்கு இப்போ சமீபத்தில் 2-3 பெரிய கூட்டங்களில் ஏகப்பட்ட IAS ஆஃபீஸர், 25 IAS ஆஃபீஸர், தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கிறவர்கள்லாம் இருக்கிற இடத்தில் இந்த படம் வருகிறது. இவர்களுடைய செயலை அங்கே பாராட்டினாங்க. ஆனால் எனக்கு அந்த படம் பார்த்ததில் அவங்க இங்கேருந்து ஒருத்தர் ப்ரெசென்ட் பண்ணதில் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. ஒரு அழகான நீர்நிலை இங்கே நீங்கள் உங்கள் கோவை பகுதியில் புனரமைச்சிருக்கிறாங்க, தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது, அதெல்லாம் காமிச்சாங்க, எல்லோரும் கைத்தட்டினாங்க. அங்கிருந்து வந்த நண்பர் சிறுதுளியிலிருந்து வந்த ஒரு பதிவு செய்தார், இதற்கான அனுமதி வாங்க எங்களுக்கு 2 ஆண்டுகள் ஆனதுன்னு. அப்போ தான் எனக்கும் ஒரு ஆறுதல், நாங்கள் மட்டும் அப்படி கஷ்டப்படலை, எல்லோரும் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு. திரு நந்தகுமார் அவர்களே அன்றைக்கு ஒரு புத்தக வெளியீட்டில், இது நதியின் பிழையன்றுன்னு, நம்ம தண்ணீரை தான் திட்டுறோம், தண்ணீர் அழுக்கா போகுதுன்னு, அதுக்கு காரணம் யார்? நாம் தானே. அதனால் அது குறித்து ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்ட அந்த சேம்பருக்கு மீண்டும் ஒரு வாழ்த்து. கொடிசியாவினுடைய தலைவர் இங்கே இருக்கிறார். அவங்கள சிறு தொழில் MSME எல்லாம் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் 5 நாள் இந்த சாலையில் டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுடைய வெற்றி. அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கரவொலியை இந்த இடத்தில் நாம் பதிவு செய்தாக வேண்டும். ஏன்னா நேற்றைக்கு நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து வரும்போது பார்த்தா டிராஃபிக் ஜாம்.
என்னன்னு கேட்டால், ஐயா கொடிசியாவில் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அப்படின்னு ஓட்டுநர் சொன்னார். ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது விவசாயத்தை குறித்து. ஏன்னா நான் சென்னையில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 டெய்லி ரெண்டல் ரூம்ஸ் வச்சுருக்கேன். விவசாய சங்கம் விவசாயிகள் வந்தால் குறைந்த கட்டணத்தில் அறை கொடுப்பேன். 500 ரூபாயில் அங்கே வந்து எல்லாருமே குளித்து ரெடியாகி அங்கேயே ஒரு மீட்டிங் நடத்தி ப்ரெஸ் மீட்டும் முடிச்சுடுவாங்க. ஏன்னா சென்னையில் விவசாயம் இல்லை, ஆனால் சோறு சாப்பிடாமல் யாருமே இல்லை. விவசாயிகளின் முதல் உறவு நாம் தான் என்கிற அடிப்படையில் விவசாயிகளை நாம் கொண்டாட வேண்டும். அதே மாதிரி நம்ம ஹோட்டலில் அரங்கம் வச்சுருக்கிறோம், சாப்பாடு இன்றைக்கி நீங்களே ஒரு அழகான சிற்றுண்டி எல்லாம் கொடுத்தீங்க. ஆனால் விவசாயிகள் வரும்போது தான் நம்ம கணக்கு பார்க்குறோம். நான் சென்னையில் அரங்கம் கொடுப்பேன், அவங்களுக்கு மிக குறைந்த கட்டணத்தில், இல்லை கட்டணம் இல்லாமல் அப்படியெல்லாம். நான் எங்களோட மேனேஜர் கேட்பாங்க, சார் நீங்கள் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு 100 ரூபா தான் சொல்கிறீங்க, நம்ம 700 ரூபா வாங்குகிறோமேன்னு. அப்புறம் நான் சொல்கிறது, இல்லையா அவங்களுக்கு அவனால தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் கொடு அப்படின்னு. நான் சொல்கிறது, சாப்பாடு நமக்கு உணவு கொடுக்குறவனுக்கு உணவு கொடுக்கையில் தான் நம்ம கணக்கெல்லாம் பார்க்குறோம் என்கிற இந்த சூழலுக்கு இடையில் தண்ணீர் குறித்து என்ன, இப்போ நான் கூட இன்றைக்கி மழை அளவு அம்மாட்ட கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன். 700 மில்லிமீட்டர். நாங்கள் தமிழ்நாடு 980 மில்லிமீட்டர் ஆவரேஜ் மழை. அதாவது தமிழ்நாட்டில் நான் பொதுவாக சொல்வது, தமிழ்நாட்டில் 2 தண்ணீர் பிரச்சனை. ஒரு தண்ணீர் அதிகமாக இருப்பதால் பிரச்சனை, ஒரு தண்ணீர் குறைவாக இருப்பதால் பிரச்சனை. நான் தண்ணி பிரச்சனை தானே சொன்னேன், நீங்கள் ஏன் கைத்தட்டி? ஏன்னா அதை நான் இப்போ இதுக்கு மேலே விளக்கம் கொடுக்க வேண்டாம். நான் நிறைய நேரம் சொல்கிறது, ஒரு சிலவர்கள்லாம் சரியாக வேலை செய்யலையே எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு. ஏன்னா அவங்க அரசாங்கத்தை விட நல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அரசாங்கம் இயங்குவதற்காக டாஸ்மாக் நடத்துகிறார்கள், நம்மளால் அதெல்லாம் நடத்தலை. ஏதோ வேலை செய்கிறதுல ஒரு % எடுத்துகிட்டு போகிறான், போகட்டும். தம்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்களுடைய நம்பிக்கை நட்சத்திரமே மாணவர்கள் தான். என்ன காரணம்னா, நீங்கள் தான் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவர்கள் என்பதை நான் உறுதியாக எக்ஸ்னோரா நம்புகிறது. இப்போது தண்ணீர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் எடுத்துக்கலான்னு நினச்சேன். நான் கூட இப்போ சுந்தர் பேசுகிற வரையும் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னா, இது ஒரு வறட்சி பகுதி என்னை பொறுத்தளவில். இன்னும் சொன்னால் 1800களில் இங்கே ஆட்சியில் இருந்தவர்களே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, பிரிட்டிஷர் பீரியடில் கோவைக்கு தண்ணீர் இனி கிடையாது. அப்போ என்ன மக்கள் தொகை இருந்திருக்கும், இன்றைக்கி என்ன மக்கள் தொகை இருக்குது? 1850களிலேயே 30லேயே ஏதோ ஒரு தீர்மானமே நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க. அப்புறம் தான் சிறுவாணி அங்கேருந்து அன்றைய கோவை மாவட்டம் இன்றைய கேரளாவிலிருந்து தான் தண்ணீர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணீரையும் குறைச்சிட்டாங்கங்கிறாங்க. ஆனால் தனிநபரோட தண்ணீர் தேவை பார்த்திங்கன்னா, நகரங்களில் ஒரு நபருக்கு 135 லிட்டர், கிராமங்களில் 55 லிட்டர் வேணும். மக்கள் தொகை கூடுகிறது, நீர்நிலைகள் குறைகிறது. எந்த மாதிரி அப்படின்னா, வடிவேல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார்ல, என்னோடய வட்ட கிணத்தை காணோன்னு. நம்ம ஊரில் ஆறு, குளம், ஏரி, கண்மாய் என்னென்ன பேரில் சொன்னீங்கனாலும் அத்தனையும் காணா போயிருக்கு. கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 1/3 ஒரு பகுதி நீர்நிலைகளை இழந்திருக்கிறோம். இப்போ இன்றைக்கு அரசாங்கம் ஒன்றை பெருமையாக சொல்கிறார்கள், தமிழ்நாடு இந்த மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட், 65% பேர் நகரத்தில் வசிக்கிறார்கள் என்று. நான் இந்த கிராமங்களில் கூட்டங்களுக்கு வரும்போது சொல்வேன், நான் நகரத்திலிருந்து வரவில்லை, நரகத்திலிருந்து கேன்சர் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு எதுனா இந்தியா, டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்தியா. இப்போ சமீபத்தில் நம்ம பிளானிங் கமிஷன் மருத்துவர் கு. சிவராமன் முதலில் இங்கே வந்து பேசியவர். சிவராமன் வந்து என்ன சொல்கிறார், பிளானிங் கமிஷனில் இருக்கிறார், தமிழ்நாட்டில் 1 கோடி பேருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குதுன்னு. இன்றைக்கு இது ஒரு மாதிரியான ஒரு சூழலில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய உணவு முறையும் வாழ்க்கை முறையும் மாறி இருக்குது. இது எல்லாத்திற்குமான அடிப்படை தண்ணீர். இப்போ தண்ணீரில் என்ன பிரச்சனைன்னா, ஒன்று ஆல்ரெடி நீர்நிலைகளை காணோம், இல்லை தமிழ்நாடு அப்போ நிறைய நீர் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்திய நிலப்பரப்பில் 4% இங்கே தமிழ்நாடு, ஆனால் 7% மக்கள் இருக்கும். தண்ணீர் 2.5% தான் இருக்குது. இப்போது சமீபத்தில் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க 2 ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக, முதல் முறை இந்திய வரலாற்றில். அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற நீர்நிலைகளை கணக்கெடுத்திருக்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் 1,07,000 நீர்நிலைகள் இருக்கிறது, அதில் 52,000 பயன்பாட்டில் இல்லை என்கிற ஒரு புள்ளிவிவரம் தருகிறார்கள். அப்போது நமக்கு போதுமான, அது மட்டும் இல்லை, இந்த 0 டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தண்ணீர் இல்லாமல். இப்போ இந்த கேப் டவுன் முதல்ல 0 டே, அங்கே தண்ணீர் இல்லைன்னாங்க. நான் நினச்சேன் இப்போ சென்னைக்கெல்லாம் நிறையா இருக்குது போல இருக்குன்னு. 2019 சென்னைக்கு 0 டே வந்துடுச்சு. கோவைக்கு வருமா என்னன்னு சொன்னால், சென்னையாவது நாங்கள் கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கோம், கடல் நீரை இப்போ அரசு குடிநீர் ஆகுது. இப்போது சென்னைக்கு 1400 மில்லிமீட்டர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா,
இந்த ரன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோவையிலையும் ரன் ஆஃப் வாட்டர் நிறைய இருக்குது, அதை படிச்சுட்டேன். கிட்டத்தட்ட 70% தண்ணீர் நம்ம வந்து வீணாக்கிடுறோம். அப்போது நல்ல நீரை கொண்டு போய் கடலில் விட்டுட்டு கடல் நீரை குடிநீராக மாற்றுகிற ஒரு அவலம். அப்புறம் கழிவு நீர் வந்து நல்ல தண்ணியில் ஏரிகளில் கலக்கிற ஒரு சூழல் இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் நடக்குது. நமக்கு கடந்த முறையும் பேசணும், தொடர்ந்து அது குறித்து பேசுகிறோம். மோர் தென் 70% வாட்டர் கண்டாமினேட்டட். இப்போது கொரோனானால் நம்ம எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டோம். இந்தியா முழுவதும் எவ்வளவு பேர் இறந்துருக்காங்க? 5,33,748 பேர். கொரோனா மீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் ஆன் பண்ணிங்கன்னா சொல்லும் அது எத்தனை வருஷம். இப்போ இந்த சினிமா ஒன்று வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும்னு, அது மாதிரி நமக்கு 2 ஆண்டுகள் காணாமல் போச்சு. கொரோனாவை பற்றி இன்றைக்கும் பயமுறுத்துகிறோம். இப்போவும் இங்கே இந்த நல்ல வேலை யாரையும் நான் மாஸ்கோட பார்க்கல. இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் மாஸ்கோட இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும். அது ஒரு புறம். அடுத்தது சுனாமி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நாம் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டோம். சுனாமியில் உலகம் முழுவதும் இறந்தவர்கள் 2 லட்சம் பேர், இந்தியாவில் 14,000 பேர். ஆனால் இந்த 20 ஆண்டுகளாக அரசு அதற்காக செய்திருக்கிற செலவு, திடீர்னு சுனாமி வந்துட்டுனா மக்களை எப்படி அங்கேருந்து வெளியேற்றணுங்கிறதுக்காக செய்திருக்கிற செலவு, இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய. ஆனால் தண்ணீரால் மட்டும் ஆண்டுதோறும் 2 லட்சம் பேர் இறக்கிறார்கள். நான் சொல்கிறது அரசின் புள்ளி விவரம். அரசு நித்தி ஆயோக்கில் போய் வாட்டர் இஷ்யூன்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வரும் 2 லட்சம் பேர். 2019 மட்டும் 5 லட்சம் பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் இந்தியாவில். கொரோனாவில் இறந்தவர்களை விட சுனாமியில் இறந்தவர்களை விட அதிகம் பேரை நாம் ஆண்டுதோறும் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் தண்ணீர் கல்வி என்பது ரொம்ப முக்கியம். அது குறித்து நிறைய விழிப்புணர்வு. அதே மாதிரி நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு. நாங்கள் வச்சுருக்கிற மாடல் இப்போ நிறைய மிஷினரி எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. மக்கள் பங்கேற்போடு நீர் மேலாண்மை அப்படின்னு மக்களுக்கு இது குறித்து, இந்த தண்ணீர் குறித்து என்ன பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது, அதை எப்படி பயன்படுத்தணும், எப்படி மீட்டெடுக்கணும். ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு வாடகை இல்லாமல் இயந்திரங்களை கொடுக்குறோம். அவங்க டீசல் சம்பளம் கொடுங்கன்னு வெற்றிகரமாக இயங்குது. அதே மாதிரி கடைசி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பெண்களுக்கு இந்த மேட் மேக்கிங். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த வாஸ்து, எனக்கு வாஸ்துவில் நம்பிக்கை இல்லை, ஆனால் வாஸ்து நம்புவர்களுக்காக சொல்கிறேன். இந்த ஜோதிடர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, தண்ணியில் போய் உங்கள் துணியை விட்டிங்கன்னா, அதுவும் என்ன சொல்கிறான்னா, உனக்கு பிடிச்ச துணியை விட்டினா பாவம் போய்டும். தண்ணியில் துணி விட்டால் பாவம் போகுமா? உங்களுக்கு தெரியும், தூத்துக்குடி இது தாமிரபரணி ஆற்றில் பாபநாசம், அது பாபநாசம் ஊர் பேர். பாப விநாசம், உன்னுடைய பாவம் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியில் போய் குளிச்சரே, உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச துணியை விட்டிங்கன்னா அதோட பாவமும் போயிடுங்கிறான். இன்னும் சொன்னால் விசேஷ நாட்களில் 100 டன் 200 டன்னெல்லாம் துணி விடுறாங்க. இப்போ நாங்கள் அங்கே இருக்கிற ஒரு சாமியாரை இணைச்சோம், அவர்கிட்ட போய் இதை பற்றி பேசினோம். அவர் என்ன செய்கிற, ஒரு 85 வயது அம்மா அந்த கரையில் உட்காடுறாங்க, மைக் வச்சுட்டு சொல்கிறாங்க, நீ அந்த துணியை தண்ணியில் நினச்சிட்டு எங்களோட தொட்டியில் போட்டுரு, நீ பாவம் உனக்கு போகாதுன்னு. அவன் என்ன செய்கிறான், மறைஞ்சு ஓடி போய் அடுத்த பக்கமாக விடுறான், திரும்ப பாவம் வந்துருமோ என்னமோன்னு. நாங்கள் அதை எடுத்து இப்போதைக்கு 30 பேருக்கு வேலை கொடுத்துருக்குறோம். அதிலேருந்து மிதியடி செய்கிறோம். இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் மிதியடி இந்த நம்ம பகுதியில் இருந்து தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போது கரூர் பகுதியிலேருந்து, ஈரோடு பகுதியிலேருந்து தான் மேட்டு சப்ளை. இப்போ நம்ம இது மாதிரியான அதாவது உலகிலேயே அதிக துணி கழிவுகளை உருவாக்குற நாடாக நாம் இருக்கிறோம், இந்தியா இருக்குது. அப்போ இந்த துணியிலிருந்து மிதியடிகள், இன்னும் சொன்னால் உலக பொருளாதாரம் தோல்வி பொருளாதாரம், less than 1% is wealthier than the rest of the world. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், இந்த பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட், அடித்தட்டு மக்களுக்கான பொருளாதாரத்தை மேம்படுவதற்கான பணிகளை நாம் இணைந்து செய்ய வேண்டும். இது இன்னும் சொன்னால் விவசாய பெருங்குடிகள் தான் அதிகம் இருக்கிறாங்க. எனவே இதில் இணைந்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். இந்த பெரும் முயற்சி எடுத்திருக்கிற இந்த நிறுவனத்திற்கும் தலைவர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றியை பதிவு செய்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த நாளில் நான் இன்னும் நான் சொன்னேன், நடராஜ் சொன்னார், என்னுடைய நல்ல நண்பர், ஐயா நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்லாம் இருக்குன்னு, உங்களுக்கு 10 நிமிஷம் தான், 12-15 நிமிஷம் தான், அதனால் உங்களுக்கு இது மட்டும் போதும்னாரு. நான் சொன்னேன், நான் பார்வையாளனை இருக்கவே தயாராக இருக்கேன்னு. ஏன்னா நீங்கள் சுந்தர் கூட இதை தேர்ந்தெடுத்தோன்னு நான் நினச்சேன், இந்த ஊருக்கு தண்ணீர் இல்லை, அதனால் தண்ணீர் இல்லாமல் என்னென்ன விவசாயம்லாம் செய்யலாம், மாமரம் இது கொடுக்காப்புளி வச்சுருவோம் அப்படின்னாரு. நாங்களே எக்ஸ்னோராலையும் கொடுக்காப்புளி வைக்கிறோம். அது நாங்கள் வைக்கிறது பறவைக்கும் விலங்குக்கும். இந்த ஆண்டு சென்னையில் கொடுக்காப்புளி கிலோ 700 ரூபாய் விற்றுது. வேம்பை பற்றி எங்கே அந்த தம்பி எங்கே இருக்காங்க, ஒரு நிமிஷம் எழுந்து நிற்கலாம். அவருக்கு ஒரு கரவொலியோடு, அவர் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடியே அவரை கரவொலியோடு வரவேற்போம். ஏன்னா இன்றைக்கு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை நட்சத்திரம் அவர் தான். என்ன காரணம்னா, அவர் என்ன சொல்கிறார், 1 ஏக்கரில், ஐயா உட்காருங்க,
அந்த தம்பி என்ன சொல்கிறாருன்னா, 1 ஏக்கரில் 70 செடி வைக்கலாம். அதாவது சரியான வளர்ச்சி வந்து அந்த ஆண்டுகள் வந்துடுச்சுன்னா, 5-6 ஆண்டு வந்துடுச்சுன்னா ஒரு மரத்திற்கு 10,000 கிடைக்குங்கிறாரு. நான் கூட என்ன கணக்கு போட்டேன், 70,000 சொல்கிறார் போல இருக்குன்னு. ஆனால் அவர் சொல்கிறது 7 லட்சங்கிறார் 1 ஏக்கருக்கு. நான் சமீபத்தில் சத்தீஸ்கர் அரசாங்கம் அழைத்து அங்கே போயிருந்தேன். சத்தீஸ்கரில் என்ன ஸ்கீம் வச்சுருக்கிறாங்க, அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் மக்களுக்காக 1 ஏக்கர் 1 இயர் 1 லேக்குன்னு. நான் உடனே எழுந்து சொன்னேன், ஐயா நான் காவிரி டெல்டாவிலேருந்து வந்திருக்கேன், எங்களுக்கு 1 ஏக்கர் 1 இயர் 10,000 வந்தால் போதும், அதுக்கு வழி சொல்லுங்கள், அதே வீடு வந்து சேர மாட்டேங்குதுன்னு. இப்போ தம்பி என்ன சொல்கிறாரு, 1 இயர் 1 ஏக்கர் 7 லேக்ஸுங்கிறார். அப்போ இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கொடுக்காப்புள்ளி பால், நான் கூட நான் ஸ்பீக்கராக நீங்கள் என்ன இல்லை நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், அதுக்கான நிறைய டிமாண்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். நானும் உங்களோடு அதில் கலந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி மீண்டும் இப்படி ஒரு நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. நிலம் எனப்படுவது முதலாக இருந்து நீரோடு சேர்ந்து பல வளங்களையும் தருகிறது. நிலத்தையும் நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இருப்பதை ஐயாவுடைய உரை நமக்கு எல்லாம் உணர்த்தி இருக்கின்றது. அந்த வகையில் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி வாழ்த்துறைக்கு நகர்கின்றோம். வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பிக்க கொடிசியா வணிக மையங்களுடைய தலைவர் திரு கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Good morning, ladies and gentlemen, respected chief guest, dignitaries on the dais, off the dais, office bearers of Indian Chamber of Commerce and Kodisha, people who have come here to visit Agri Intex. எல்லாத்துக்கும் காலை வணக்கங்கள். இப்போ இந்த உளவைத்தலை வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, ஒரு 7 வருஷமாக கொடிஷாவும் சேம்பரும் சேர்ந்து நடத்துகிறோம். இதுக்கு பின்னாடி எப்படி இதுன்னா, கொடிஷா வந்து ஒரு 23 எடிஷனாக வந்து அக்ரி இன்டெக்ஸ் நடக்குது. ஸோ இதில் எப்போவுமே வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நல்ல கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கணுங்கிற போது இந்த டிஸ்கஷன் வந்து சேம்பர் எஸ்பெஷலி இது வந்து இவர் நடராஜன் சார், துரை அண்ட் பிரதீப் 3 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம சொல்லப்போனால் கொடிஷா வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன், ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேர் பண்ணுறாங்கங்கிறது வந்து அதுக்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு சொல்லிடுறோம். நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டின போது 2000, அதாவது கோயம்புத்தூரில் 90% விவசாயமாக தான் இருந்தது. ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அது ஸ்லோவாக விவசாயத்தில் சம்பாரித்து தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் போட்டாங்க. நீங்கள் ஸ்டெயின்ஸ் மில் பிரிட்டிஷ் போட்டிருந்துருக்கலாம், பட் அதுக்கப்புறம் போட்டிருந்த டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா விவசாயத்திலிருந்து வந்த லாபத்தில் எடுத்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் மில் செஞ்சாங்க. அதனால தான் கோயம்புத்தூர் வந்து மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியான்னு ஒரு ஸ்டேஜில் போகிற அளவுக்கு வந்துச்சு. ஸோ நம்மளோட பேக் போன் விவசாயம் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் உணர்ந்து ஒரு 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, 25 வருஷம் சொல்லப்போனால் 2000 வருஷத்தில் ஆரம்பித்தோம். கோவிட்னால் 2020லையும் 2021லையும் எங்களால் செய்ய முடியல. ஸோ இப்போ வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நமக்கு ரொம்ப வேல்யூ அடிஷனாக இருக்குது. இதனால் எல்லாருமே வந்து பயன்பெறாங்க. அதாவது புதுசாக என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணலாங்கிறது, நேற்றும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருந்தது. அவங்க அதில் வந்து இன்னோவேட்டிவ், ஹவு டு டூ இன்னோவேட்டிவ் மெத்தடாலஜி அது நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்சஸ் வில் ஆட் வேல்யூ டு தி டோட்டல் அக்ரி இன்டெக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு தி விசிட்டர்ஸ். So thank you very much. I wish everyone success on the conference and thank you for the opportunity. Thank you. நன்றி ஐயா. மனிதர்கள் நகரங்களில் இருக்கிறார்கள், வாழ்க்கை கிராமங்களில் இருக்கிறது. காரணம் வேளாண்மையாக இருக்கிறது. அதை சொல்லிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த நிகழ்வின் நன்றி உரை வழங்க இந்திய தொழில் வர்த்தக சபையினுடைய செயலர் திரு பிரதீப் ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Good morning all, respected dignitaries, esteemed guests and dear participants. As we draw the curtain on this meaningful inauguration session of the 7th edition of Ulavethalai, it is a privilege to convey our heartfelt appreciations to everyone who made this occasion impactful. We express our sincere gratitude to our chief guest, Sri S. Sendur Pari, President, Exnora International Foundation, for his inspirational presence and thought-provoking address. Sir, your words have given us a lot of thoughts and about water also. And we will for sure do something for the water bodies in Tamil Nadu. Thank you, sir. And it was suggested by Sri Nandakumar, sir. When we all were talking about bringing up the chief guest, he first said, sir, please bring him here. It is a good way to start.
And we also thank Mr. Karthikeyan sir, President Codisia, and Srihari, Chairman Agri-Intex, for the consistent support and encouragement for initiatives focused on agriculture transformation. Thank you, sir. A special word of appreciation to Sri Vanitha Mohan Madam, whose visionary leadership was instrumental in bringing up this Volave Thalai and neutering it to this inspection. Thank you, Madam. A sincere thanks to Manisundar sir, whose steadfast guidance and tireless involvement since 2017 has been the correspondent and the cornerstone of the continued success of all our initiations. Thank you, sir. We are grateful and acknowledge the inevitable contribution to all our generous sponsors who are CRI Pumps, Precol Limited, Aquasub, Milky Mist, Roots, Aroma, Silver Crown Metal Coating, Patwari Metals and Forge, A1 Chips, Lakshmi Kart Clothing, Viramasi Tex Fabs Private Limited, Jaychandra Baring. Your commitment to this cause makes a meaningful difference in empowering the family and the farmer community, sir. Thank you. We are also privileged to welcome our outstanding panel of speakers who will guide today's session with their expertise. Dr. T.N. Balamohan is here. Thank you, sir. Mr. N. Sasikumar, Dr. D. Rajendran, Dr. S. R. Tannamal, Dr. K. Karpanaswamy, and Dr. R. Chitra. We thank them for their presence and for traveling from across India to share their knowledge and expertise with us. This was, in case of dairy farming, Mr. Saravanan of KCT was working almost tirelessly for almost a month actually. He said, sir, தமிழ்லையும் சொல்லியிருந்தேங்க இந்த டைரி ஃபார்மிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு குஜராத்தில் இருந்தும் அக்ராஸ் தமிழ்நாடுல இருந்தும் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ ப்ளீஸ் கெட் என்ஜாய். நான் அவங்களை சொல்கிறத விட நீங்கள் அவங்களோட ஸ்பீச்சை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். The next is our thanks to our press and media for their presence and amplifying the message shared today to the wider audience. To our participants, farmers, agri-entrepreneurs, professionals and enthusiasts, your presence reinforms the collective commitment towards the knowledge-led agriculture progress. As we now transform into the technical seminar session, we invite you to encourage the wholehearted and absorb the shared expertise and explore the new opportunities that lie ahead in the world of agriculture. Wishing you all a fruitful and enrichment day today. Thank you.